Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Tasmi Juz 30 dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada kegiatan Tasbih Juz 30. Semoga kehadiran kita menjadi bagian dari ikhtiar dalam memuliakan Al-Quran dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, absensi dan persiapan peserta. Kemudian, pembukaan oleh MC, pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan penguji tasmi, lalu proses tasmi Juz 30 peserta, pengumuman hasil pencapaian hafalan peserta, kemudian penutupan, dan yang terakhir foto bersama dan ramah tamah. Kepada seluruh peserta tasmi Juz 30, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan, serta mempersiapkan diri mengikuti kegiatan dengan tertib dan khusyuk. Sementara menunggu seluruh peserta siap, kami mengajak hadirin untuk menjaga ketenangan dan mempersiapkan hati agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita membuka kegiatan Tasbih Juz 30 pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada petugas yang telah kami tunjuk. Kepada Hadita siswa SMA kelas 11, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Hadita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga lantunan ayat-ayat Allah yang telah dibacakan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari penguji tasbih kepada Ustadz Abdul Adim, SFU, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الفصاحة والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, yang sama-sama kita muliakan pembina yayasan SMK, pembina yayasan Zamzam Kurnia, Bapak Haji Srijono Mukmin BSC SMK MM, yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Zamzam Kurnia Bapak Andi Amido Kurniawan SPC, yang sama-sama kita muliakan Bendahara Zamzam Kurnia Ibu Hajah Umi Jusmiati, yang sama-sama kita muliakan Kepala SMK Kesehatan Dr. Hajah Sri Eka Kurniati. Tidak lupa Bapak Ibu Guru yang saya muliakan dan teman-teman siswi SMK Kesehatan lulusan kelas 12 yang saya banggakan. Pertama, di siang hari ini kita patut mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, wabil khusus nikmat yang sangat besar, di mana siang hari ini adalah prosesi wisuda atas kelulusan tasmi' Al-Quran Juz 30 kelas 12. Alhamdulillah. Wisuda ini sebagai bukti keberhasilan kalian semuanya berusaha memeras pikiran di dalam memperbaiki bacaan dan hafalan Al-Qur'annya, mulai duduk di kelas 10 hingga sampai di kelas 12. Maka prosesi wisuda di siang hari ini bukti kalian semuanya sudah meraih keberhasilan. Alhamdulillah. Namun teman-teman sekalian, perjalanan kalian bukan berarti sudah ada di titik final. Akan tetapi wisuda kalian di siang hari ini adalah awal kalian semuanya mengikrarkan, memproklamirkan diri berteman dengan Al-Quranul Karim. Maka
di perjalanan kehidupan setelahnya, bagaimana tugas kalian benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai teman. Siap apa siap? Siap. Sebagaimana teman biasa, bahwasanya bisa dikatakan teman kalau selalu diucap di dalam mulut, selalu teringat di dalam hati, dan selalu diikuti di dalam perilaku sehari-hari. Sehingga teman-teman, tugas kalian termasuk tugas kita semuanya setelah ini adalah bagaimana hafalan yang sudah kalian hafal ini selalu membasahi bibir kalian. Niscaya kecantikan bibir ini tidak akan pudar dengan terlewatnya usia, akan tetapi akan menjadikan kalian ini menjadi wajah yang bercahaya dan berseri-seri di akhirat nanti. Dan jadikanlah kandungan ayat-ayat yang kalian hafal ini menjadi bekal perjalanan perilaku sehari-hari, sehingga perilaku kalian sehari-hari ini sesuai dengan apa yang kalian baca. Maka dengan itulah kalian akan disebut sebagai Ahlul Quran, di mana Ahlul Quran ini adalah manusia khusus yang diistimewakan oleh Allah, diangkat sebagai keluarga Allah, di akhirat nanti mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman siswi wisudawati yang saya banggakan, selama perjalanan tentunya kami sebagai guru tahfidz, demikian juga Bapak Abdul Hakim sebagai guru kalian juga, tentunya sangat bangga, tentunya sangat senang apabila apa yang telah kalian dapat dari kemampuan baca ini bisa bermanfaat, bisa kalian gunakan untuk membaca Al-Quran tiap hari. Sekiranya kami ini senantiasa mendapatkan pahala yang mengalir dari apa yang kalian baca. Demikian pula apabila hafalan-hafalan yang sudah kalian dapatkan lewat bimbingan kami sebagai guru tahfidz senantiasa berada pada hati kalian, paling tidak hal itu di akhirat nanti menjadi pancaran cahaya yang juga menyinari kami. Selain juga kami juga mengharap punya cahaya Al-Quran sebagaimana cahaya yang kalian miliki. Sehingga sangat sedih, sesedih-sedihnya melebihi orang yang sedih ketika hafalan kalian tertinggal di SMK ini, pulang keluar dari SMK ini hafalannya tidak terbawa dan tidak dibaca sehari-hari. Kerugian bagi kita sebagai seorang guru. Sekiranya harapan yang selama ini agar supaya mendapatkan pahala yang mengalir pupus, kerugian yang sangat parah lagi bagi kalian, apa yang sudah kalian usahakan selama 3 tahun hilang begitu saja. Sementara Al-Quran adalah sesuatu yang semestinya kita bahagia dengannya. Qul bi fadlillahi, katakanlah dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, dengan itulah hendaklah mereka berbahagia. Apa anugerah Allah? Anugerah Allah adalah terutusnya Nabi Muhammad. Apa rahmat Allah? Rahmat Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Yang terakhir adalah tentunya selama kami berkumpul bersama kalian, susah senang bersama, dan tentunya banyak hal-hal yang boleh jadi kalian kecewa,
dan lain sebagainya, atau sebaliknya saya yang kecewa dengan kalian. Begitulah manusia, tidak lepas dari salah dan dosa, sehingga harapannya sebelum kalian melangkahkan kaki keluar dari SMK Zam-Zam Kurnia ini, jangan ada dosa di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Kita saling memaafkan dan kita saling memaklumi adanya kesalahan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan atas nama Guru Tahsin Tahfidz di SMK Kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Adim atas sambutan dan nasihat yang beliau sampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk tetap menjaga dan meningkatkan hafalan Al-Quran. Tibalah pada acara inti, yaitu prosesi tasbih juz 30. Kepada seluruh peserta yang telah ditentukan urutannya, diharapkan mempersiapkan diri dan mengikuti arahan dari penguji serta panitia. Ananda Raisya Az-Zahra dengan membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 20. Dengan Ananda Risa Amelia Putri membaca An-Naba ayat 21 sampai 40. Ananda Khalila Fitriani Arifah dengan membaca surat An-Naziat ayat 1 sampai 23. Ananda Kaila Kisi Azkia membaca surat An-Naziat ayat 24 sampai 46. Ananda Mei Halimah Fitriani membaca surat Abasa. Ananda Nabila Fetiana membaca surat At-Takwir. Ananda Salwa Nazwa Fatimah membaca surat Al-Infitor. Ananda Siti Salma Nurailah membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 18. Ananda Alzina Rahma membaca surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 36. Ananda Catherine Nabila Gia Eka membaca surat Al-Insyiqaq. Ananda Agita Putri Darajat membaca surat Al-Buruj. Ananda Neva Al-Gurawat Rabana Ila Syahla membaca surat At-Tariq. Ananda Wanda Nurizki membaca surat Al-A'la. Ananda Syakira Janati Kafin membaca surat Al-Qiyah. Ananda Safira Putri Al-UR membaca surat Al-Fajr. Ananda Rabia Al-Adawiyah membaca surat Al-Balad. Ananda Alana Hira Al-Kawthar membaca surat Asy-Syams. Ananda Kirani Purbaninggo membaca surat Al-Lail. Ananda Zaskia Mulia Ahadinati membaca surat Al-Duha sampai dengan Al-Insyirah. Ananda Vega Nazala membaca surat Al-Qadar sampai dengan surat Atin sampai dengan surat Al-Alaq. Ananda Atika Anifayuka membaca surat Al-Qadar sampai dengan surat Al-Bayyinah. Ananda Putri Fizat Octaviani membaca surat Al-Ghazala sampai surat Al-Adiyat. Ananda Fanya Junia membaca surat Al-Qari'ah sampai dengan surat Al-Tahasur. Ananda Putri Agusti membaca surat Al-Humadah sampai dengan surat Al-Quraish. Ananda Ririn Susilowati membaca surat Al-Ma'un sampai dengan surat Al-Kafirun. Ananda Dalifa Indana Herdian membaca surat An-Nasr sampai dengan surat Al-Ikhlas. Ananda Alfira Suci membaca surat Al-Falaq sampai dengan surat An-Nas. Untuk peserta boleh duduk. Mari kita simak dan doakan bersama agar seluruh peserta diberi kelancaran, ketepatan, serta keberkahan dalam penyetoran hafalan Al-Quran mereka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وسيرت الجبال لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وسيرت الجبال وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا أنزنا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقتبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على غيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سرة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم إن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رهيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصاد إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آنية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضونة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت
أنت مسكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى سيذكر من يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يوم يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفارق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنوط وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المؤصدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يؤد على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم.
Berikut pencapaian hasil hafalan kelas 12 siswi SMK Kesehatan Zamzam Kurnia. Ananda Aldina Rahma dengan pencapaian target hafalan juz 29 dan 30. Ananda Siti Salma Nurailah dengan pencapaian hafalan juz 29 dan 30. Ananda Salwa Najwa Fatimah dengan pencapaian hafalan juz 29 dan 30. Ananda Nabila Setiana dengan target hafalan juz 30. Ananda Mei Halimah Fitriani dengan target hafalan juz 29 dan 30. Ananda Kayula Kisti Azkia dengan target hafalan juz 29 Quran Surat Al-Mulk dan juz 30. Ananda Kalila Fitriani Arifah dengan hafalan juz 30. Ananda Rizka Amelia Putri dengan target hafalan juz 29 Quran Surat Al-Mursalat dan juz 30. Ananda Raisya Zahra dengan target hafalan juz 29 Quran Surat Al-Mulk dengan Al-Muzamil. Ananda Catherine Nabila Gia Eka juz 29 Quran Surat Al-Mulk dan juz 30. Ananda Gita Putri Dorajat juz 30. Ananda Neva Aldora Nathaniela Syahla dengan pencapaian juz 30. Ananda Wanda Nurizki A dengan pencapaian juz 29 Surat Al-Mulk dan juz 30. Ananda Syakira Kinanti Kasih dengan pencapaian juz 30. Ananda Rabia Al-Adawiyah dengan pencapaian juz 30. Ananda Alana Firial Al-Kausar dengan pencapaian juz 30. Ananda Kirani Purbaningrum dengan pencapaian juz 30. Ananda Alfira Cuti dengan pencapaian juz 30.
Ananda Dalifa Indana Hadiat dengan pencapaian juz 30. Ananda Ririn Susiloati dengan pencapaian juz 30. Ananda Putri Agustin dengan pencapaian juz 30. Ananda Fanya Junior dengan pencapaian juz 30. Ananda Putri Fizat Oktaviani dengan pencapaian juz 30. Ananda Atikah Anifaikoh dengan pencapaian juz 30. Ananda Vega Nazila dengan pencapaian juz 30. Ananda Zaskia Mulia Ahadinati dengan pencapaian juz 30. Alhamdulillah, seluruh rangkaian tasbih telah selesai dilaksanakan. Acara selanjutnya adalah pengumuman hasil pencapaian hafalan peserta. Kepada panitia dan penguji yang bertugas, kami persilahkan. Selamat kepada seluruh peserta atas usaha dan perjuangan yang telah dilakukan. Semoga hafalan yang dimiliki senantiasa terjaga dan menjadi syafaat dunia maupun akhirat. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara tasbih juz 30. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, penguji, panitia, serta para tamu undangan yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan kehilafan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Kami mengundang seluruh peserta, penguji, panitia, dan tamu undangan untuk mengikuti sesi foto bersama yang akan dilaksanakan di area depan. Setelah sesi foto bersama, acara akan dilanjutkan dengan ramah tamah. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak untuk barisannya sama kayak yang tadi. Barisannya sama kayak yang tadi.